व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम चीटार साहब अगले तो पहला ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 33 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਓ ਚੀਟਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ जी और जिमें गिरगट अपना रंग बदलता है इवें ही सियासी लोग लीडर हर थां ते अपने अपने एजेंडे ते जिहड़ा इस वेले हिंदू तो भी एजेंडा ही रह गया कांग्रेस भी राहुल गांधी मुकम्मल तौर ते हिंदू तो भी एजेंडे नूं टो कर रहे जी जिवें गुजरात दीयां चोणां वेले वो 20-25 मंदिरां च गया टल खड़काए शिवजी दा भगत होना ऐलानिया जनेऊधारी ब्राह्मण अपने आप नूं दस्सिया किसी मसीत चर्च गुरुद्वारे दे विच नहीं गया हुण मध्य प्रदेश दीयां चोणां दे विच कांग्रेस उभर के कह रही है कि भी जिस इलाके च रामचंद्र जी ने सीता दे नाल अपना बनवास दा सफ़र कीता उहनूं असीं इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट बनावांगे उस दे उत्ते आ खर्च करांगे ओह करांगे और मंदिरां च जाके टल भी खड़का रहे बराबर पर किवें उहदी एक्सैस ग्वालियर दे उस मेन गुरुद्वारा साहब च जिहड़ा इतिहासक किले दे अंदर है ज़ाहिर है कि क्योंकि किला किसी वेले इत्थे सिंधिए राजियां दा कंट्रोल सी मैनेजमेंट च भी इन्हां दा कुछ ना कुछ हत्थ होना और पिछले दिनां च उत्थे जिथे राहुल गांधी नूं सिरोपाओ दिता गया ऑनर किया गया उहदे नाल कमलनाथ जिहड़ा कांग्रेस दा वो लीडर जिन्हें गुरुद्वारा रकाबगंज दे उत्ते नवंबर 84 दे विच भीड़ नूं लीड कीता और उहदे बाहर 3 सिखां नूं जिउंदे भी साड़िया गया गोली चलाई गई और अजे भी रकाबगंज दी कंध दे उत्ते बाकी भावें इन्हां ने दिल्ली कमेटी जिहड़ी नाल रली हुंदी है हमेशा ही जिहड़े भी मैनेजमेंट होए उन्हां ने निशान मिटा दित्ते ने पर एक गोली दा निशान अजे तक भी है जिहड़ा कमलनाथ ने हमले दे वेले चलाई और यही कारण सी कि अमरीका च भी दे खिलाफ केस रजिस्टर होया पर उस ग्वालियर दे किले दे गुरुद्वारे दे विच कमलनाथ नूं भी सिरोपाओ दिता गया दर्शक स्क्रीन ते देख सकते ने साडे जिहड़े व्यूअर ने उत्थों भी उन्होंने सानू फेसबुक मैसेज ते उत्ते भी लिखिया कि साडा साथ दिओ भी ये साडे जख्मां ते लूण छिड़कने और मैं देख रहा सी भैन जी अमनजोत कौर ने सानू इस दे उत्ते लिखत भी लिखी है राहुल गांधी रब्स साल्ट ऑन वुंड्स ऑफ सिख्स अगेन कि राहुल गांधी ने सिखां दे जख्मां दे उत्ते फिर लूण छिड़किया This Rahul Gandhi is always seen with Kamalnath, Titler, Sajjan Kumar हमेशा ही और ये तीनों ही बड़े कातल जिहड़े ने इहदे प्यो दे यार जिन्हां नूं हमेशा नाल रखदा और इस वेले ईवन मध्य प्रदेश च कांग्रेस की सारी कैंपेन का इंचार्ज ही कमलनाथ नूं बनाया हुआ है उन्होंने कहा हमेशा उहदे नाल हुंदे ने ही अर्लीयर सैड कांग्रेस was not involved in 1984 alluded to terror and called his father and granny martyrs कि उन्होंने कहा जी कांग्रेस से राहुल गांधी ने कहा इंग्लैंड च भी कहा कि जी उसका कोई रोल नहीं सी और मेरा प्यो भी और मेरी दादी भी बड़े शहीद ने देश की एकता अखंडता लई नाउ अगेन वाइल कैंपेनिंग इन मध्य प्रदेश फॉर स्टेट इलैक्शंस ही अलॉन्ग विद ज्योतिर्दय सिंधिया ब्रॉट कमलनाथ एट ए गुरुद्वारा दिस इज हाउ ब्रेजन दे आर एंड रब साल्ट ऑन वुंड्स ऑफ सिख्स एंड थिंक सिख्स आर फूल्स कि भी ये साडे जख्मां ते लूण छिड़क रहे ने और समझदे ने भी सिख मूर्ख ने कैन ए मैन हु एग्जॉर्टेड मॉब्स टू बर्न अटैक गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब एट Delhi in November 84 बी ब्रॉट टू गुरुद्वारा एंड कैनवैस फॉर सिख वोट्स कि भी जिन्हें हमला किया रकाबगंज गुरुद्वारे ते सिखां नूं साड़न दे लई जिन्हें जिहड़ा उस दा काल दित्ती उहनूं उस गुरुद्वारे च आके सिखां दीयां वोटां मंगण दा हकदार है कांग्रेस has repeatedly rubbed salt on wounds of Sikhs despite lies of a so-called apology by Manmohan भी हमें झूठा कि जी मनमोहन ने माफ़ी मांग रही है साढ़े जख्मां ते लूण छिड़कदे ने This is how so-called Indian Sikhs tolerate and gulp disrespect daily सवालिया निशान कि इवें भारत दे जिहड़े सिख ने वो इस किस्म दा जिहड़ा अपमान है उहनूं रोज़ाना पी रहे ने और सहार रहे ने I felt ashamed at so-called Sikhs who entertained them at the Gurdwara in Gwalior and Sikhs who see no insult in how our own killers are brought to campaign for our votes कि भी मैनू ये शर्म आउंदी है उन्हां सिखां दे उत्ते जिहड़े उहनूं ग्वालियर दे गुरुद्वारे च लिआए और उन्हां सिखां ते जिहड़े कि अपने मारन वालियां नूं ही
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। Sikhs have become so ਬੇਗੈਰਤ, so to tolerate this ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਬੇਗੈਰਤ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੋਰਮੈਟਸ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਡੋਰਮੈਟ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਠੁੱਡ ਮਾਰੇ, ਪੈਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਿੱਖਸ ਹੈਵ ਨੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕਾਲ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਅਣਖੀ ਕੌਮ, ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਣਖੀ ਕੌਮ ਕਹਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਵੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਭੇਜੀ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣਖੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਕੇ ਵਰਗੇ ਟੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਣਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚੁਣਿਆ ਜੀ। ਮਨੋ ਨਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਅਹਨਸ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਉ ਰਾਖੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਤਿਵੇਂ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਧਲੇ ਹਰ ਨਾਮ ਲਕਟੀ ਟੋਹਣੀ, ਰਹੋ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾ ਮੋਹੈ ਮੋਹਣੀ ਰਹਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਬਣਾਓ, ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਓ। ਲਕਟੀ ਡੰਗੋਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੋਣੀ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਹਨੇ ਏਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੋਹਣੀ ਤੈਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਨ ਠਗੌਲੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟੋ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਠਗੌਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੇਕ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਕ ਸਹਾਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗੋਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏ, ਨਾ ਮੋਹ ਹੈ ਮੋਹਣੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਅਖਲਾਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਨੋ ਨਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਅਹਨਸ ਧਿਆਈ, ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਨਿਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜੋ ਰਾਖੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਤਿਵੇਂ ਸੁਖ ਪਾਈ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮਾਨੀਏ। ਜੈ ਦੇਖੋ ਤਹ ਨਾਲ ਗੁਰ ਦੇਖਾਲਿਆ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਭਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਹ ਵਿਛੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈ ਦੇਖੋ ਤਹ ਨਾਲ ਗੁਰ ਦੇਖਾਲਿਆ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਭਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨਿਹਾਲਿਆ, ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਢੂੰਡਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਿਹਾਲਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੇਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਣਾ, ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਰਜਾਏ ਭਰਮ ਪਾਉ ਪੰਜਣਾ। ਸੇਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਚਿਆਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ। ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਣਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਰਜਾਏ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਰਮ ਭਾਉ ਭੰਜਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰਤ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਉ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਭੰਜਣ ਹੁੰਦਾ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਰਮ ਤੇ ਭਉ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਲਾਗੈ ਮਰਣਾ ਆਏ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਪਰਵਾਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਕੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਵੀ ਪਰਵਾਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਕ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ, ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਉ ਨਾਹੀ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਤੁਧ ਹੀ ਸਾਜਿਆ, ਆਪੇ ਥਾਪ ਉਤਾਪ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਗੋ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਉ ਨਾਹੀ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਉ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹਉ ਨਿਕਲ ਗਈ ਫਿਰ ਹੀ ਤੂੰ ਆਏਗਾ। ਹਉ ਨਾਹੀ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਤੁਧ ਹੀ ਸਾਜਿਆ, ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਤੂੰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਥਾਪ ਉਥਾਪ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਥਾਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਥਾਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁੱਦਾ ਮਾਰਨਾ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਤੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ ਦੇ। ਦੇਹੀ ਭਸਮ ਰੁਲਾਏ ਨਾ ਜਾਪੀ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ ਸੋ ਵਿਸਮਾਦ ਪਿਆ। ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਜਾਪੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਲ ਗਏ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਹੀ ਭਸਮ ਰੁਲਾਏ ਨਾ ਜਾਪੀ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ ਸੋ ਵਿਸਮਾਦ ਪਿਆ। ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਥਾਪਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਉਥਾਪਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ, ਜਾਣੇ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖ ਹਦੂਰ, ਅੰਤਰ ਪੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ, ਜਾਣੇ ਸਭ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਮੱਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਪਾਸੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖ ਹਦੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖ ਹਦੂਰ, ਅੰਤਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕੋ ਜਾਨੋ ਵਾਂਗ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੀ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ, ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ, ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਦੇ। ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਦਾ ਘਰ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟਿਕਾਂ, ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਤ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ, ਤੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ, ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ, ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਦੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਦੇ, ਮਤ ਨੂੰ ਸੁਮਤ ਚ ਬਣਾ ਦੇ ਕਿ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਨਾਸਨ ਆ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84, ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।